जी वीरो अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल वीरो अज असी थोनों पिंड हसन पट्टी जिहड़ा रियासत फरीदकोट इंडिया का पिंड है उत्थों साढ़े 47 तो पहले एक अम्मा आमना बीबी ने जिहड़ियां वो हिजरत करके किवें पाकिस्तान पहुंचियां ते हुण उन्हां दा मौजूदा पिंड जिहड़ा रियासत बहावलपुर मधानी वाले पिंड है हुण इत्थे रैश पजीर ने इन्हां दी सारी दास्तान ते वीरो हसन पट्टी दी हुण मौजूदा जिहड़ी सूरत हाल है उत्थों दे नंबरदार सरदार बलजीत सिंह जी नंबरदार खालसा सरदार जसकरण सिंह जी नंबरदार ते पहले जिहड़े उत्थों दे सरपंच सन क्योंकि हुण चोणां हो गईयां होणियां ने ये साबका सरपंच बन गए ने सरदार दीना सिंह जी इन्हां दे सारे पिंड दे हालातों वाक़यात दस्सांगे वीरो अगर तुसीं साडे चैनल ते नवें जे तो ज़रूर साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो तो वीडियो अच्छी लगे तो अगे ज़रूर शेयर करिया जे। जी वीरो अस्सलाम वालेकुम आदाब अज असी पिंड मधानी वाले च साडी बेबे जी ने माँ जी ने वड्डियां उन्हां कोल हाजिर होए हैं। मधानी वाले पिंड की अगे भी बाहर आ वीडियो तहसील मिंचनाबाद जिला बहावलनगर ते रियासत बहावलपुर का बड़ा कदीमी ते तारीखी पिंड है असदा बसदा पिंड है ते ये माता जी का पिंड सी जिहड़ा पिछला हसन पट्टी सी ते अज असी माँ जी कोले बेबे जी कोले हाजिर होए हैं। उन्हां दी ज़बानी उन्हां दे पिंड दीयां गल्लां 47 तो पहले अम्मा जी दी किन्नी उम्र सी बेबे जी दी सारियां गल्लां बेबे जी कोलों पुछांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेबे जी की नाम है तुहाडा? आमना बीबी। अच्छा ते बजुर्गां दा वालिद साहब दा की नाम सी बाबे दा? मेरे प्यो दा नाम सी नूर माई। नूर माई। दादे दा नाम सी नथू। अच्छा अच्छा ते आपने ओथे कौम केड़ी सी अपनी? भैंस। अच्छा भैंस जट सी। भैंस जट गवांदे सी। अच्छा ते पिछला पिंड अम्मा अपना केड़ा सी हिंदुस्तान वाला जिथों तुसी आए जे? आए अजी उत्थों हसन पट्टी चों ही। हसन पट्टी चों। मेरे प्यो जांदे रहे सी पुत्र नानके मेरे सी चोटियां निक्की। चोटियां निक्की। चल मंडी दे कोले। अच्छा निक्की चोटियां सी एक बड्डी मेरे नानके सी बड्डी चोटियां उत्थी। फिर असी उत्थों रात नूं सिख पढ़िया गाना कटिया करन पीर साडे ने आख्या भी आपां पढ़िए वो जो रात नूं पढ़न लग पे सवेरे आए थे कोई ना आख्या बाबा साडियां बीबियां दादियां सी ना पढ़ो शाम पई तां बच्चा सन लैके आ गए कारां ते हथ लाते मार मिठिया तेल पिंड नूं साड़न वास्ते। हाँ पिक जी बड्डी चोटियां। अच्छा वड्डी जब उत्थे लेके असीं निकले जदों रात पै अंदरों अंदर लोकी बढ़ गया ये बारिश ना चलती तो कदों छड्डना सी किते रब दा हुक्म होया बारिश भी हमें ले पी ते उन्हां दियां भी गोलियां चल पईयां पीपे तेल दे लै सी मुझे अंदर बढ़ जाएंगे तो उन्हां नूं असीं उत्थे अंदर ही साड़ देंगे तेल पा के अग ला के ते फिर उत्थों चले ते मैंने 9 बजे 10 बजे रात की तो आख के गए भी जे सवेरे सुबह तुसीं रह गए ना इत्थे ते असीं आखदा तुहानूं ना गोली एक नूं 20 ने एक गोली मार के मारांगे डरदा पिंड बच्चा टुर पिया जीरा सी अंग्रेजी सी ना जीरा अंग्रेजी में जीरे च चली गए जैन पुत्र जैन रात में लिखियां बच्चा कारा मगर पजाई फिरदे गंज मशीना इत्थे जा बचे रोंदे बाद उसे लग पैन करो सारी रात पर भाई के मेरी मां ते मेरी भैन ते मेरे भरा दे पे वो बैठे थे मैं उठ के डोर पी को होर उठ्या मैं ते जरा टूरी ना ते ना मेरे प्यो भैन मम्मी तो देता ही कुछ नहीं थे तो मैं जीती ना तो मेरी मां करो या कोई बुरी बोलने ना कह बच्चा क्यों सानू मरवाने सानू पता तेरे मां पे के उन्होंने मगर उठ के लागी क्या दिन चढ़िया इधरों हिंदू पटिया बकरे बना दी इधरों बच्चे तेरी बुरी सोहनी लगे उन्होंने खिच के जाओ तो मेरी गल जेड़ी ना जावे उत्थे कतल करके ते उन्हें चेक जान दे टूंबा छेली ला के ले जे कोई पैसा वो भी खोलिया रुपया वो भी खोलिया ले जाई थे बंद हथन चलदी ते पै घर संगई में चाचे जी ब्याह कह गया वरना वो भी मेरे को ले गए खेते खेत मेरे मी तो मेरे प्यो ने दिता वो भी खेते छोटी रामा ने रोंदी बारिश दा ते रत्ते रंग लगना खून दा एक पानी एक बनया है
ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਬੁੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਰੋਂਦੀ ਟੁਰੀ ਫਿਰੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਣੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮਾਂ ਬਾਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਮਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੜ ਪੜੇ ਕਿ ਭਾਂਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਫਲਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਗਾਫਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਚੰਗਾਰੀ ਹੈ ਚੱਪੇ ਐਡੀ ਜੇ ਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਿਆ ਪੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਲਾ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਸਾਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਥਾਣੇ ਸੀ ਛੱਪੜ। ਇਹ ਅਮਾ ਮਸੀਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚ? ਦੋ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ? ਘਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ? ਛੋਟਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮਸੀਤਾਂ ਦੋ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਸੀ ਮੈਸਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦੀ। ਚਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਛੱਪੜ ਮੰਡਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਆ ਪੁੱਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਾਨਾ ਦਾ ਕਾਟੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਗੁਆਰਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆ 4 ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਛੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਰਮਾ? ਨਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਰਮਾ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛਪੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ? ਖੂਹਾਂ ਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਕਿਲੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਅੱਕਾਂ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪ ਤੇ ਪੇਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਛੱਪੜ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 3 ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ? 15-16 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਘਰ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ ਚੌਥੀ ਬੱਤੀ ਸੀ ਜਮਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੌਥੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾੜ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਧਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਾ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਬਰਾੜ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਵੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਦੇ? ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਹਸਨ ਪੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਾਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ? ਸਜਾਦੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਜਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅੰਮੀ? ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ।
ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਮਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਛੱਪੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ? ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ? ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਪਿੰਡ ਆਪੋ ਮਕਾਨ ਪਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਧੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਛੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਾਂਦ ਹੋਈ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰੇ ਪਾਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਟਾਂ ਕੋਰੇ ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਗਰਾ ਜਲੰਧਰੇ ਪਾਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਬੈਂਸ, ਇਹ 10-12 ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਛਾ ਗੁੱਠਾ ਲਿੱਡੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਲਾੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੰਗ ਘਰ ਤੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਆਪੋ ਆਪੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਚੋ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰ ਬੱਕੇ ਜੋੜ ਗਏ, ਲੜ ਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਤ ਪਈ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਲ ਉੱਕੇ ਬਰੀ ਅਮਨ ਪਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲੱਥੇ ਗਏ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੁਆਏ ਬੋਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਰੱਤੇ ਲਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਪੀਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਜੇ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਸੂਰਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਰਲੀ 50 ਆਇਆ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਈ ਸਰਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈਜਾ ਵਜਾਈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਵੇਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਆਹੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤਿੰਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਜਿਹੜੀ 20 ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਅਚਨ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗਏ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉਰਲੇ ਮਨੇ ਅਮਾ ਘਟ ਬੰਗਲਾ ਉੱਥੋਂ 3 ਮੀਲ ਹੈਗਾ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਪੰਜ 6 ਘਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ 4 ਚੱਕ ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਈਵਾਲ 48 ਚ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10-20 ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜੱਪੇ 3 ਚੱਕ ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖੈਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਟ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਰਾ ਕੀ ਚਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਨਕੇ ਭਾਈ ਸੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਹੋਰੀ 4 ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦੀਨ ਚੋਟੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਢੀਂਗਲਾ ਚੱਕ ਜੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 50 ਐਸਪੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਫਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚੋਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ 39 ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਮਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ 6.5 ਮੰਜਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਗਰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਜੰਮੀ ਵੀ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਦਾ ਮੰਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਖਾ ਮੀ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੰਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਰਮਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਮੁੱਠ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਆਏ? ਨਾਲ ਆਗੇ ਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਦੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦੋ ਛੱਪੜੇ ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹਸਨ ਪੱਟੀ? ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਤਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਥੋੜਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਪਈ, ਭਰਾ ਸੀ ਪਿਓ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਟੁਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਂਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਰਾੜ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਕਲਾਂਚ ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਚਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਂਚ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਰਕਾਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3-4 ਮਾਮੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਟੁਕੀ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 20 ਦਿਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਟੱਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਖੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਜੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਬਮਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੋ? ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਏਡੀ ਸੜਕ ਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਮਨਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੜੀ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਾ ਸਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਸਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮੀ? ਹੋਲੀ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੰਡੀ ਸਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੱਟੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਵੈਸੇ ਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਰਾਣੋ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਣੀ ਰੁਪਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲੀ ਬਣੀ ਨਾ ਜੱਟੀ ਬਣਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਖੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੋ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਕਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਕੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਗਏ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇ ਧੀਏ ਜੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਛੇਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਦਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮਹੱਲੇ ਮੇਰੀ ਆਈ ਨਾ ਗੇੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਾੜੇ ਚ ਮੈਨੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ। ਹਮਾਰੀ ਸੌਦੀਆਂ ਚਾਚੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਮਾਨੀ ਤੇ ਅਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲ ਮੈਂ ਕਮਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਮ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਚਾਤੇ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਡੱਬੋ ਲਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਜਾ ਅੱਲਾ ਤਵਾ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਕੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਮੇਨ ਆਹੀ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਾਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਕੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਪੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 47 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੌੜੀ ਗਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 1100-1200 ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲੂ, ਸਿੰਧੂ, ਭੁੱਲਰ ਜੱਟ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ।